السلام علیکم دوستوں، میرا نام عبدالرحمن ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو پی ایس ٹی اور جے ایس ٹی کے حوالے سے جیسے ہی لیٹسٹ اپڈیٹ آتی ہیں تو وہ آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتہ چل جاتی ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ پی ایس ٹی اور جے ایس ٹی کے لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے پتہ چل سکیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سینس پالیسی کا اپروول جو سندھ کابینہ سے ہوا ہے، میرے ساتھ شہزاد رائے صاحب، آغا خان بورڈ کے جو ہمارے دوست ہیں ایجوکیشن بورڈ کے، وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہیں، سیکٹری صاحب بھی ہیں اور ہمارے اسٹیڈا کے ہیڈ جو ہیں وہ بھی ہیں۔ یہ پاکستان میں ایک خواب تھا کہ پاکستان کے قوانین میں چاروں صوبوں کے بالخصوص سندھ کے اور پنجاب کے جو ایکٹ اسمبلی سے ایجوکیشن کے حوالے سے پاس ہوئے، اس میں ٹیچنگ لائسنس پالیسی کا تذکرہ اور ان کو مینڈیٹری رکھا گیا۔ سندھ میں 2012 میں اسٹیڈا ایکٹ پاس ہوا تھا اور اسٹیڈا کے 3 مین جو فنکشنز تھے، ایک تھا ٹیچرز ایجوکیشن، دوسرا ٹیچرز ٹریننگ، تھرڈ تھا ٹیچنگ لائسنس۔ مگر ٹیچنگ لائسنس جو ہے وہ پاکستان میں قسمتی سے چاہے پنجاب کی قوانین میں ہو، سندھ میں ہو، اس پہ اس کو اہمیت نہیں دی گئی اور اس کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی جو ہے وہ مرتب نہیں کی گئی۔ جب اسٹیڈا میں میں ابھی اسٹیڈیو کے جب میں منسٹر ہوئے تو اسٹیڈا کی ہماری بورڈ کی میٹنگ ہوئی اور جس میں یہ بات سامنے آئی کہ پاکستان میں اگر تعلیم کے شعبے کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں اساتذہ کی کوالٹی کو بہتر کرنا ہوگا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں کوئی انوائرمنٹ، بلڈنگ، انفراسٹرکچر، باقی سب چیزوں سے جو اولین ترجیح دی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے اساتذہ کو، کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ کوالیفائڈ ہو، کیونکہ بچہ اپنی لائف کا تقریباً کوئی 8 سے 9 گھنٹے ایک استاد کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس کی جو تعلیم اور تربیت کا جو کام ہے وہ سب سے بڑا استاد ہی کر پاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں ہم نے بارہا کوشش کی اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے میرٹ پہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے تھرو جو اساتذہ کی بھرتیوں کا عمل شروع ہوا وہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے شروع کیا، جس کی سب سے بڑی نظیر یہ ہے کہ ابھی کوئی 60,000 کے قریب اساتذہ جو ہے وہ پیورلی میرٹ پہ بھرتی کیے جا چکے ہیں، جس میں کوئی 58,000 کے قریب اساتذہ کی پوسٹنگ بھی ہو چکی ہے۔ ان کو آفر آرڈر دینے کے بعد ان کی پوسٹنگ کا مرحلہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہمیں مزید ضرورت کس بات کی ہے کہ اساتذہ کو ٹرین کیا جائے، ان کی پراپر تربیت کی جائے سی پی ڈی ماڈل پہ، جس کو ہم کہتے ہیں مستقل تربیتی کا عمل، کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ۔ تو اس حوالے سے ہم نے سی پی ڈی کی پالیسی اپروو کروائی کابینہ سے سب سے پہلے۔ یہ بھی بہت بڑا کام تھا جو ہمیں پہلے کرنا چاہیے تھا، لیٹ ہی ہوا۔ اپ گریڈیشن سندھ میں سب سے بڑا جو مسئلہ رہا ہے ہماری تعلیم کا وہ رہا ہے کہ ہمارے پاس پرائمری کے بعد ابھی جو فگرز آتی ہے نا ہمارے پاس جو میڈیا میں اور ڈفرنٹ سول سوسائٹی آرگنائزیشن سندھ کے بارے میں ڈیٹا دیتی ہے کہ سندھ میں 65 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، اتنے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، اس کو اٹھا کے ڈیٹا دیتے ہیں۔ اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ یہ 65 لاکھ تو میں نے تو اس کو ریجیکٹ کیا کہ پہلی بات تو 65 لاکھ بچے 2017 کی سینسس کے مطابق ہمارے صوبے میں 65 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول نہیں ہیں۔ میں نے اسمبلی کے فلور پہ، میں نے سول سوسائٹی آرگنائزیشن کے ایونٹس میں نے ہر جگہ یہ بات ثابت کی ان اعداد کے ساتھ جو ہمارے پاس موجود ہیں، جو انرولمنٹ جو ہمارے پاس موجود ہے۔ چلو نہیں ہے 65 لاکھ، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے پاس 3-4 ملین بچے جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہے۔ آؤٹ آف اسکول بچے کون سے ہیں؟ آؤٹ آف اسکول بچے وہ ہیں جو پرائمری کے بعد 5ویں جماعت کے بعد وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں، اس کو 6ٹھی جماعت میں ایڈمیشن لینے کے لیے اسکول میسر نہیں ہے، وہ ایکسس نہیں ہے وہاں پہ۔ 36,000 کے قریب پرائمری اسکول ہیں 40,000 میں سے ہمارے پاس۔ اس میں آپ سمجھیں کہ 4,000 اسکول جو ہے وہ ہمارے پوسٹ پرائمری ہے، جس میں ہائر سیکنڈری اسکول کا بھی نمبر ہے۔ اب 36,000 اسکولز کا بورڈ جو ہے وہ 4,000 اسکول نہیں اٹھا سکتے، اور جو بچہ ڈراپ ہوتا ہے اس بچے کی ایج ہوتی ہے 10-11 سال، جو 5ویں جماعت کے بعد ڈراپ ہوتا ہے۔ اور آئین کے آرٹیکل 25A میں لکھا ہوا ہے کہ 5 سے 16 سال کی عمر کو فری اور کمپلسری بچے کو تعلیم دینی ہے، تو 10-11 سال کا بچہ آؤٹ آف اسکول میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ 20% ہمارے پاس بچہ ایسا ہے جو کبھی اسکول میں داخل نہیں ہوا۔ ہمارے یہاں کانسیپٹ آؤٹ آف اسکول کا یہ ہے کہ بچے وہ جو اسکول میں گئے ہی نہیں، ان کا تعداد جو ہے وہ 40 لاکھ ہے یا 50 لاکھ ہے، جو بھی نمبر اور ڈیٹا جو آتا ہے۔ ہمارے پاس 80% بچہ وہ جو 5ویں کے بعد ڈراپ ہوتا ہے۔ تو اپ گریڈیشن پالیسی
اپروو ہونے کے بعد ہم نے مسلسل اس کو عمل کو جاری رکھا اور اسکول کو اپگریڈ کیا. اب اسکول کو اپگریڈ تو ہم کر رہے ہیں مگر ہمارے پاس ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ٹیچرز ہوں کوالیفائڈ. ابھی ٹیچر 60,000 ہمارے سسٹم میں آ گئے, ان کی انیشیل پروفیشنل ٹریننگ کا عمل وہ بھی جاری ہے. کچھ بیچز نکل چکی ہیں اور کچھ بیچز جو ہے وہ ابھی پیچھے ہیں جن کا ابھی انڈکشن ٹریننگ ہے یا انیشیل پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے. اب آتے ہیں ٹیچرز کی کوالٹی میں. پاکستان میں ڈاکٹرز کو ڈاکٹر بننے کے لیے لائسنس چاہیے, ڈرائیور کو گاڑی چلانے کے لیے لائسنس چاہیے, ایک کسی شخص کو سٹیزن کو پاکستان کے عام سٹیزن کو گن چلانے کے لیے بندوق چلانے کے لیے لائسنس چاہیے, انجینئر کو آپ کی عمارت سازی کے لیے سرٹیفکیٹ چاہیے, لائسنس چاہیے. جو قوم کی تعمیر کرنے والا ہے اس کو ہم نے ایسے رکھا کہ وہ جو بھی جس کو کوئی روزگار نہیں ملتا, کوئی جاب نہیں ملتی تو وہ استاد بن جائے. تو ٹیچر تو سب سے پہلے ٹیچنگ لائسنس کو یہ اجرا ہونا چاہیے تھا پاکستان میں, نہیں ہوا. سندھ نے لیڈ لیا اور یہ میرے چیئرمین بلاول صاحب کا ویژن تھا, چیف منسٹر سندھ کا, جن نے ہمیں سپورٹ کیا کہ ہم اب ٹیچنگ کے پروفیشن کو ہم فعال کریں. کہ ایک استاد جس کو ہم نوبل کہتے ہیں, ہم نام سے نوبل کہتے ہیں, ہم بیٹھتے ہیں, ہم مذاق اڑاتے ہیں, بھائی تم میرے ساتھ استادی کر رہے ہو, استادی کر رہے ہو, یہ نہیں میرے ساتھ تم کوئی ایکی پیکی کر رہے ہو, اس کو ہم کہتے ہیں یار استادی میرے ساتھ نہیں کرو. کیونکہ ہم نے ایک معتبر اور نوبل شعبے کو اس کی تذیق ہم نے کی, اس کا مذاق اڑایا, کیونکہ ہم نے اس کے لیے کوئی معیار اسٹینڈرڈ سیٹ نہیں کیے کہ استاد کون بن سکتا ہے. تو اس حوالے سے ٹیچنگ لائسنس پالیسی بہت انقلابی قدم ہے پاکستان کے حوالے سے, اور اس کو مزید جو باقی صوبے ہیں وہ اس کو ریپلیکیٹ کریں گے, اس کو لائیں گے. سندھ نے یہ لیڈ لیا ہے, سندھ پارٹیشن سے پہلے بھی لیڈ لیتا رہا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. سندھ کے یہ بچے تھے جو جا کے بامبے میں اور کلکتہ میں کمپیٹ کرتے تھے اس زمانے میں بنگالیوں کے ساتھ اور مراٹھوں کے ساتھ, اور اس کے بعد یہ سندھ کا جو پارٹیشن کے بعد سلولی گریجولی جو ڈیکے ہوا, جو ڈاؤن فال ہوا تعلیم کا, آج ہم سارے ادھر بیٹھے ہوئے پر ہم نے حل کی طرف نہیں سوچا. ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ بھائی ایک بچے کو پڑھانے کے لیے چاہے بلڈنگ نہ ہو, چھت نہ ہو, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, میں زمین کے درخت کے نیچے پڑھا ہوں, استاد اچھا. ایک استاد اچھا ہے تو بچے کو کہیں بھی کسی انوائرمنٹ پہ پڑھا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس بلڈنگ نہیں ہے تو بچہ نہیں پڑھ سکتا. یہ دنیا کے جو بڑے آئنسٹائن سے لے کے نیوٹن سے لے کے آپ کی دنیا کے جو بڑے بڑے لیڈرز رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں جو سائنٹسٹ جو رہے ہیں, اس زمانے میں کون سا کھوجی انوائرمنٹ تھا, اس زمانے میں کون سا ایجوکیشن کا یہ اسٹینڈرڈ تھا. یورپ تو اس وقت بھی ڈاک ہے جس سے گزر رہا تھا. ایک استاد نے انسان بنانے کے لیے ایک استاد کا بڑا رول ہے. اس لیے ٹیچنگ لائسنس پالیسی میں یہ ہم لائے. اس میں یہ ہوگا اس پالیسی میں کہ کسی بھی استاد کو جب فیوچر میں, اب اس کے جو باقی جو رولز ہیں وہ طے اسٹیٹا کا بورڈ کرے گا. اس میں مینلی یہ ہے کہ استاد کے لیے ٹیچنگ لائسنس کی ٹیسٹ میں اپلائی کرنے کے لیے اس کو ADE ایسوسیٹ ڈگری ان ایجوکیشن, بیچلرز اور ماسٹرز ان ایجوکیشن کی 3 ڈگریز جو ہے مختلف کیٹیگریز کے لیے وہ اس پہ لازم کی گئی ہیں کہ وہ اس کے پاس ہونی چاہیے. پھر وہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگی. وہ ٹیسٹ تھرڈ پارٹی لے گا, ٹیسٹ اسٹیڈا نہیں لے گا, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نہیں لے گا, وہ تھرڈ پارٹی ٹیسٹ ہوگی. اور اسٹیڈا میں اس پورے ٹیچنگ لائسنس کے مرحلے کو سپروائز کرنے کے لیے اسٹیڈا میں, کیونکہ اسٹیڈا ایک اتھارٹی ہے اور اتھارٹی میں ایک خود مختار کمیٹی قائم کی جائے گی. وہ کمیٹی پرائیویٹ سیکٹر کے ایکسپرٹس پہ مبنی ہوگی, جس میں گورنمنٹ کے بھی آفیسر ہوگا, مگر اس میں اکثریت جو ہے میں یہ چاہوں گا کہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی ہوگی. اس کو اس عمل کو ٹرانسپیرنسی سے اس کو چلا سکے گی. اور وہ اس کو کمیٹی ٹیسٹ کنڈکٹ کروائے گی تھرو تھرڈ پارٹی. جس نے کوالیفائی کیا اس کا انسینٹو یہ ہے کہ گریڈ 16 میں گورنمنٹ جو ہے اس کو وہ جاب دے گی. جو حاضر سروس ہے 14 گریڈ میں, اس وقت JEST ہماری PhD گریڈ 14 میں ہے, اس کو انیشلی انسینٹو یہ دیا گیا ہے کہ وہ اگر ٹیسٹ کوالیفائی کریں گے تو وہ گریڈ 16 میں وہ آ سکیں گے. اس حوالے سے KPIs بھی ہے اس کے سیٹ ہم رکھیں گے. اس KPIs کو بھی فالو کرنا ہوگا, جس میں ٹریننگ کو مشروط کیا جائے گا کہ اس نے 5 سالوں کے لائسنس حاصل کرنے کے بعد جو 5 سال کا عرصہ ہے اس میں اس نے کوئی ٹریننگ جو آبلیگیٹری ہے, جو مینڈیٹری ٹریننگ ہے اس نے کی ہے نہیں کی ہے. 5 سال کے بعد یہ لائسنس ایکسپائر ہوگا. اگین رینیول کے لیے اسے آنا پڑے گا الاؤ ود دی کرائٹیریا اور دی KPI سیٹ بائی دی اسٹیٹ. تو یہ اس پوری حوالے سے تھا. اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اساتذہ کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے اس میں ہم آگے چل کے کچھ ریگولیشنز بھی لائیں گے. کیونکہ مینلی ہمارے پاس شکایات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر گرو کیا ہے. پرائیویٹ سیکٹر نے ہم پرائیویٹ سیکٹر کے فیور میں ہیں, حق میں ہیں. مستقل کی اتنا بوجھ حکومتیں نہیں اٹھا سکتی. جتنی پاپولیشن میں ہمارے بچوں کی تعداد ہے اتنا گورنمنٹ کے پاس وسائل نہیں ہے, نہیں اٹھا سکتے. اس لیے پرائیویٹ سیکٹر کو
इंप्रूव करना पड़ेगा, उसके हम सपोर्टिंग हैं उनके, उसके साथ मिलकर हम काम करेंगे, मगर कुछ रेगुलेशन संभालनी पड़ेगी। वो हम स्टेट का बोर्ड तय करेगा कि उसमें असातिज़ा को प्रायोरिटाइज उनको किया जाएगा। जो भी प्राइवेट स्कूल्स में, किसी भी लीड स्कूल में अगर पढ़ाता है, अगर वहाँ पे टीचर टीचिंग लाइसेंस याफ्ता, जिसके पास लाइसेंस है वो मौजूद है, उसके बजाय उसने कोई BA आर्ट्स वाला टीचर ले लिया है वहाँ पे अपने स्कूल में, तो ये जाती होगी। इससे हमारे नौजवानों में ये उनको मौके मिलेंगे, रोजगार के भी मिलेंगे, प्लस में उनको अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो प्रमोशन भी इस अमल से मिलेगी। तो इस हवाले से मैं उधर शहजाद भी मेरे साथ है, मैं चाहूँगा कि वो आप इस हवाले से जिनका बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है दूरबीन और जिंदगी ट्रस्ट की, तो इसमें वो एड करें। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो मिनिस्टर साहब का, सेक्रेटरी साहब का, हारून साहब का, इन सबका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, खास तौर पर मिनिस्टर साहब का, बिकॉज ये एक ऐसी पॉलिसी है जो पाकिस्तान में कहीं पर भी नहीं है। और आगा खान यूनिवर्सिटी UK AKUID की बहुत कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर साजिद यहाँ पर है दूरबीन की, कि जिन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जो कि वाकई वर्ल्ड क्लास डॉक्यूमेंट है, और बड़ी रिसर्च के बाद बहुत सालों से इस पर काम हो रहा था और फाइनली डॉक्यूमेंट आया है। मैं सिर्फ एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये बात हमें याद रखनी चाहिए। जैसे जिंदगी ट्रस्ट भी गवर्नमेंट स्कूल्स को ठीक करता है, जब तक इस मुल्क में या किसी भी मुल्क में सरकारी स्कूल ठीक नहीं होते, जब तक वहाँ की आवाम एजुकेटेड नहीं हो सकती। क्योंकि दुनिया में किसी भी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर प्राइवेट स्कूल जरूर कॉम्पनसेट करते हैं, बट सरकारी स्कूल ठीक ना हो तो वहाँ पर आप मैसेज को कभी भी एजुकेट नहीं कर सकते। और ये बात समझने की जरूरत है कि टीचिंग एक साइंस है। जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम कभी ये नहीं कहते कि हाँ यार ये बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है बट बड़ी अच्छी हड्डियां जोड़ता है, ऐसे हड्डी जुड़वा देते हैं, ऐसे नहीं करते। वो 5 साल अपना MBBS करता है, हाउस जॉब करता है, डॉक्टर बनता है और फिर काम करता है। इसी तरीके से टीचिंग जो है वो एक साइंस है। ये बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट समझना बहुत जरूरी है। और ये जो डॉक्यूमेंट अब आया और खासतौर पर सिंध ने इसको जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है, ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। जैसे साहब अभी कह रहे थे कि सिंध लीड लेता है, मैं वाकई इस बात में यकीन रखता हूँ कि मैं इस प्रोसेस का पार्ट रहा हूँ। जब इस मुल्क के अंदर लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन लाने की बात हुई कि सेक्सुअल अब्यूज से बच्चों को कैसे पढ़ाना है, अगेन मिनिस्टर साहब ने की मिनिस्ट्री ने की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। आज पूरे सिंध के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम स्कूलों में जा रहा है। प्राइवेट स्कूल भी नहीं पढ़ाते थे पहले कि बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज से कैसे बचाना है, प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बताना उनको, जो कि कुरान सुन्नत के मुताबिक है। ये भी यहीं से शुरू हुआ। फिर उसके बाद जब ये टीचर लाइसेंसिंग की बात आई, तो ये एक पाकिस्तान के बाकी सूबों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस लाइसेंसिंग को वहाँ पर भी एक्सेप्ट करें, अडॉप्ट करें। और उसके अलावा जो हमारे यंग बच्चे हैं वो प्लीज़ B.Ed मास्टर्स ये एजुकेशन की डिग्रियाँ लेना शुरू करें, बिकॉज ये लाइसेंसिंग के साथ फिर आगे जाएंगी। और मेरी बस दुआ है कि आज ये जितने भी स्टेक होल्डर्स यहाँ पर बैठे हैं, हमारी कोशिश है कि जैसे मिनिस्टर साहब की लीडरशिप के अंदर वे ट्राइंग कि किसी तरीके से जल्दी इम्प्लीमेंट हो। आप सब भी कोशिश करें, हेल्प करें, बिकॉज आप सबके बच्चों के लिए, आप सबके इर्द के लोगों के लिए बहुत बेहतरीन स्टेप है। इससे ज़्यादा बेहतर काम हो नहीं सकता था इस वक्त तक। और ये इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता फिर हर दफ़ा चेंज होगा, बेहतर होगा। बट मेरे साथ थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। ये बहुत बड़ी आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी सबसे पहले मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब और जी, मुझे फरीद पंजवानी कहते हैं। मैं आगा खान यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट का इस वक्त टीम में। हारून साहब का, स्टाइडा का, सबका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि इन सब के साथ मिलकर ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ। और शहजाद ने बहुत इसमें मेहनत की पीछे, दूरबीन, जिंदगी ट्रस्ट और यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे साथ की, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस अमल को आगे ले जाने के लिए। जो बातें मिनिस्टर साहब ने की और शहजाद ने की, उनको मैं इंडोर्स करता हूँ। आई थिंक एक खुद है, सिर्फ 2 बातें मैं और मजीद इसमें ऐड करना चाहूँगा। एक ये कि आप देखिए, हम अपने इर्द गिर्द भी देखिए तो किन चीज़ों पर हम लाइसेंस लगाते हैं। हम उन चीज़ों पर लाइसेंस लगाते हैं जहाँ हमें ये होता है कि एक शख्स उन हालात और उन चीज़ों से डील करते हैं जिसमें वो दूसरों को फ़ायदा भी पहुँचा सकता है और नुकसान भी पहुँचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, डॉक्टर मरीज़ के साथ काम करते हैं, मरीज़ वीक होता है, वल्नरेबल होता है, इसलिए हम डॉक्टर्स को लाइसेंस दिलवाते हैं ताकि वो एक वल्नरेबल कम्युनिटी से जब डील करते हैं तो हम ट्रस्ट कर सकें कि वो उसका ख्याल रखें। अब देखिए, गाड़ी की भी इसीलिए लाइसेंसिंग करते हैं क्योंकि जो गाड़ी चला रहा है वो ज़्यादा पावरफुल है, जो पैदल चल रहा है वो वीक है। उस वीक की ख्याल और उसके ख्याल रखने के लिए हम गाड़ी के लिए लाइसेंस करते हैं। टीचर और स्कूल और एजुकेशन में भी ये है, जो बच्चा है वो वीक है, द चाइल्ड इज द वीकेस्ट पार्ट, द चाइल्ड इज द वल्नरेबल पार्ट। दैट इज वाई लाइसेंसिंग इज नीडेड कि हम जो आपने कहा कि 8 से 10 घंटा वो बच्चा जिसके पास होता है, हम ये तो इंश्योर करें कि वो शख्स इस काबिल है ज़हनी तौर पर, इल्मी तौर पर, इमोशनली, कि वो उस बच्चे का ख्याल रख सके। सो आई वुड जस्ट कंक्लूड बाय सेइंग कि इवन दो इट अपीयर्स कि टीचिंग लाइसेंस टीचर्स के लिए, दर हकीकत ये बच्चों के लिए,
اور یہ شو کر رہا ہے کہ یہ بچے ہمارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ہم ان کا خیال رکھنے کے لیے اور ان کی اچھی تعلیم کے لیے ٹیچرس کو لائسنس دینے کی بات ہے. ایک بار بہت بہت شکریہ. جی شہزاد اس میں جو ہے کیونکہ دیکھیں پرائیویٹ اسکولس جب وجود میں آئے تب یہ امید تھی کہ بھائی وہ 10% بچوں کو غریب بچوں کو بھی پڑھائیں گے اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ بہت ساری امیدیں ان سے وابستہ کی گئی. لیکن اس وقت ملک میں وہ ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں. تو اسی طرح یہ جو ادارے آپ نئے ٹیچنگ لائسنس والے ادارے بنائے جا رہے ہیں ان کے معیار پر کیونکہ ہمارے یہاں اداروں کا کوئی معیار نہیں ہے معذرت کے ساتھ ایجوکیشن کے ہوں یا کسی اور شعبے کے ہوں. تو یہ کس طرح یقینی بنائیں گے کہ اس میں بغیر سفارش کے جیسے ابھی آپ نے ٹیچرز بھرتی کیے ہیں تو یہاں پر بھی کیسے اس کو بہتر بنائیں گے اور یقینی بنائیں گے تاکہ یہ اچھے اساتذہ کو کل پیدا کرے. دیکھیے ٹرانسپیرنسی کا سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے ابھی 58,000 ٹیچر سسٹم میں آئے کوئی ایک سوسائٹی میں اٹھ کے کھڑا ہو کے یہ بتا سکتا ہے آپ کو کہ مجھے سفارش پہ یا مجھے ایک مارک کی بھی فیور ملی ہے. ایک مارک کو چھوڑے اس کے 0.1% کا بھی فیور ملا ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ ہماری لیڈرشپ اس حوالے سے سیریس تھی مجھے اتنا بااختیار کیا گیا کہ اس پورے عمل کو میں مکمل کر پایا. ورنہ تو ہم 100 لوگوں کو ہم کھانا بھی نہیں کھلا سکتے آسانی سے. کہیں 100 لوگوں کی آپ دعوت کر لیں وہاں پہ افراتفری نہ ہو یا اس میں کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو تو ممکن نہیں ہے کہ 100 بندے کھانا کھا سکیں سکون سے. یہ 60,000 کی ریکروٹمنٹ ہمارے معاشرے میں کوئی آسان کام نہیں تھا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ٹرانسپیرنسی کا عمل ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم اپنے تعلیم کے شعبے میں کوئی بھی بنا کسی بھی حوالے سے اس کو ہم رجسٹر کریں گے. ہم نے رجسٹر کیا ہے مکمل طور پہ. ہم کامیاب نہ بھی ہو مگر اتنا ضرور ہے کہ شروعات ہو چکی ہے. آپ کے ابھی جو اساتذہ آئے ہیں یہ آپ کا سرمایہ ہے. کل یہ انہی جو ہے خطوط پہ آگے چلیں گے اور آگے چل کے یہ ٹیچر لائسنس کے عمل سے گزریں گے اور کل یہ آپ کے آنے والے جو ہمارا آنے والی نسل ہے اس کو پڑھانے کے لیے یہ فاؤنڈرس کے تعلق لے کریں گے. اور میں یہ انشور کرواتا ہوں کہ اس کا میکینزم ٹیچر لائسنس کا اتنا ٹرانسپیرنٹ رکھا جائے گا کہ آپ کے سامنے ہم شیئر کریں گے. کوئی ایسی بات نہ ہوگی. یہ تھرڈ پارٹی کے تھرو ہوگا اور اس میں جو بورڈ میں جو لوگ ہوں گے وہ بھی اپنے شعبوں میں جو ریپوٹیبل لوگ ہیں جن کی ریپوٹیشن ہے ان کو شامل کیا جائے گا کمیٹی میں. وہ سپروائز کریں گے اور تھرڈ پارٹی کے تھرو یہ ٹیسٹ ہوگی. اور یہ میں انشور کرواتا ہوں. جہاں تک آپ کا سوال تھا 10% والا میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں مافیا نہیں کہہ سکتا. آپ نے لفظ مافیا استعمال کیا مگر منافی میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے کافی پرائیویٹ اسکولس میں یہ منافی کا عمل رہا ہے. میں نے ان کے ساتھ میٹنگس بھی کی ہے 12. اب اس میں 2 سوال تھے. میں 10% پہ قانون میں بھی موجود ہے کہ غریبوں کے بچوں کو فری میں ایڈمیشن دینی ہے. اس پہ ہم عمل بھی کروا لیتے مکمل. ہم مکمل نہیں کروا سکے ہیں. میں مانتا ہوں کہ اس پہ عمل ہم نہیں کروا سکے ہیں. اس کے کچھ ریزنس ہیں جو سمجھنے پڑتے ہیں. سب سے پہلا یہ کہ جب اس ملک میں آپ کی انفلیشن اگر 42 اور 45% تک چلی جائے وہاں پہ کیا ہوگا عمل. جب ہم کہیں گے کہ 10% آپ فری کو دیں جو ان کے خرچات کی ہمیں فیس بھرانی پڑے گی. جو باقی جو دے سکتے ہیں جو افورڈیبل لوگ ہیں وہ فیس پر آئے گی. اس کی فیس اسٹرکچر کے لیے کبھی اپلائی کریں گے. ہوگا کیا ہم 10% کو ریلیف دے کے ہم 90% کو جو ہے وہ اس کی جیب پہ ہم بوجھ ڈالیں گے. ہم اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو غریب کے بچے ہیں وہ پرائیویٹ اسکولس میں ان کے جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہم اپنے گورنمنٹ کے اسکولس کو بہتر کریں. اچھے اساتذہ دیں وہاں پہ. ایک غریب کا بچہ اس کو ایئر کنڈیشن روم نہیں چاہیے. اگر وہ گھر کے ایئر کنڈیشن روم میں نہیں ہے تو اسکول کے ایئر کنڈیشن روم کے بغیر بھی گزارا کر سکتا ہے. مگر اس کو اچھا ٹیچر کے بغیر وہ گزارا نہیں کر سکتا. کچھ اس کو اچھا استاد دے. تو ہمیں اس میں ایک تعلیم کا شعبہ اس پہ پالیسیز بنانا یا امپلیمنٹ کرنا یہ بڑا نازک کام ہے. میں اس کو نہیں سمجھتا کہ آپ عجلت میں اور جلد بازی میں کوئی عمل کریں آپ جس سے آپ کو نقصان ہو. ویسے ہی کووڈ کی وجہ سے بے شمار پرائیویٹ اسکول ہمارے اس پروونس پہ بند ہو چکے ہیں اور ہمارے بچوں پہ ان کے اثرات ہوئے. اچھا شاہ صاحب مجھے آپ کا سوال ہے یہ ॿुधाइजो त तव्हां जेका ही पॉलिसी आंदी आहे इन पॉलिसी आणण खां कुझु महीना अॻु में तव्हां 60,000 स्कूल जेके 60,000 जेके उस्ताद आहिनि भर्ती करे चुका आहियो ऐं उनखां अॻु में तव्हांजे सिस्टम में जेके उस्ताद मौजूदु आहिनि उन्हनि जो हाणे छा थींदो. उन्हनि खे बि टीचिंग लाइसेंस ॾियारण लाइ कोशिशि वठंदो या न या उन्हनि खे रिटायरमेंट कराइण जो जेको पुराणा वेठा. ऐं ॿियो सवाल मुंहिंजो इहो आहे तव्हांजी जेका हार्ड एरिया पॉलिसी आहे उहा कोर्ट में जेका आहे उन ते पाबंदी लॻल आहे उन लाइ तव्हांजो खातो उते वञी जवाबु दाख़िल करण लाइ तयारु न आहे. हाणे बस सवाल है तव्हांजा जेके टीचिंग पॉलिसी जा जेके मौजूद जो असातिज़ा हैं उन पे क्या असरात होंगे. ये उनके लिए ऑप्शनल है. अगर उनको 16 ग्रेड में तरक्की चाहिए तो उनको टीचिंग लाइसेंस के लिए आना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, इस अमल से गुजरना पड़ेगा. हमारा जो बैकलॉग है हम उस पर कोई कंपल्शन नहीं डाल उस पर हम ज्यादा बोझ नहीं डाल सकते, कंपल्शन नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें पता है कि उस वक्त हमारी मजबूरी थी. वरना आइडियली ये है कि उस्ताद बन ही नहीं सकता दुनिया में अगर उसके पास कोई एसोसिएट डिग्री नहीं है एजुकेशन की. वो बन ही नहीं सकता.
हमारे यहाँ तो डॉक्टर्स भी टीचर हुए हैं, इंजीनियर्स भी टीचर हुए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई अवेलेबल उस वक्त मैकेनिज्म था ही नहीं, कोई हमने सिस्टमाइज किया ही नहीं था इन पूरी चीजों को। मगर इसका मकसद ये नहीं है कि अब भी हम नहीं करेंगे, हमें अपने मुस्तकबिल की फाउंडेशन ले करनी है। हमने आज से ये शुरुआत की है कि ये इसका जो फल मिलेगा हमारे मुआशरे को, वो आप देखेंगे 2-4 सालों के बाद मिलना शुरू होगा, जब स्कूल में क्वालिटी के असातिज़ा इंडक्ट होना शुरू हो जाएंगे और गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशंस उन पे नाफिज होना शुरू हो जाएंगी। सेकेंडली, आपका जो सवाल था कि हार्ड एरिया का, देखिए अब हम कोर्ट को कुछ नहीं कर सकते। कोर्टों ने, अब आप देख रहे हो अदलिया ने इस मुल्क में जो डिसीजन आ रहे हैं, जो हो रहे हैं, उसको मैं क्या कह सकता हूँ। अगर तारक उल्ला खान और अशरफ जो वाइट डेजर्ट है हमारा, उसी स्कूल को अगर आप साउथ डिस्ट्रिक्ट साउथ की स्कूल से कंपेयर करोगे तो बहुत बड़ी जाती होगी। और का मसला ये है कि मैं सेक्रेटरी साहब बैठे हुए आपको बता सकते हैं इस हवाले से, मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट ने रिप्लाई दिया होगा, वरना नहीं दिया है तो सेक्रेटरी साहब बैठे हुए आपको अपडेट करेंगे। ये मैटर, ये मैं इसका जवाब दे दूँ। ये मैटर जो है हाई कोर्ट सखर में हुआ था और सखर कोर्ट ने इसमें दे दिया था कि 33 से 45 मार्च तक जो कैंडिडेट्स है उनको अकोमोडेट ना किया जाए। मैं खुद पर्सनली अपीयर हुआ था, जवाब तो क्या जवाब दाखिल कराया, लेकिन मैं खुद पर्सनली अपीयर हुआ था सखर में, और फिर मैंने कोर्ट को ये रिक्वेस्ट की कि आप कुछ फाइनल ऑर्डर पास ना करें जब तक कि हमारे पास और कैंडिडेट हम देखेंगे हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर 40+ हमें अवेलेबल हो जाते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कैंडिडेट हमारे पास अवेलेबल अगर नहीं है तो मजबूरन फिर हमें पुरानी पॉलिसी पे जाना पड़ेगा। तो अभी तक वो मैटर कोर्ट में, लेकिन हम कोर्ट में जवाब भी दाखिल करा चुके और मैं खुद भी ये बताइएगा कि ये जो लाइसेंस है अभी इनिशियली आपने स्कूल के असातिज़ा के लिए है, क्या कुछ ऐसा आपके एजेंडे में है कि जो फर्दर हायर एजुकेशन के जो दूसरे असातिज़ा हैं उनके लिए भी कोई लाइसेंस होना चाहिए? देखिए, मैं इस हवाले से कोई एक जी, और दूसरा सवाल ये है कि ये जो लाइसेंस से आपका टीचर्स होंगे, तो जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स नहीं है, अगर ये टीचर्स आपके लाइसेंस आपका बहुत सारे होंगे तो क्या कोई ऐसी कानून साथी या कोई ऐसा रूल बनेगा कि प्राइवेट स्कूल्स में इनको प्रेफरेंस दी जाए जॉब के लिए? जी हाँ, ये इनिशियली इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में पॉलिसी में गाइडलाइन होती है और पॉलिसी जो है वो हॉलिस्टिकली उन चीज़ों को डिफाइन करती है जो हम करने जा रहे हैं। उसके डिटेल में जो स्टेटा बोर्ड है, कैबिनेट ने भी उनको इख्तियार दिया है कि उसमें डेडलाइन और जो भी उसमें रेगुलेशन है वो तजवीज़ स्टेटा का बोर्ड करेगा। तो मैंने आपको कहा कि अगर कोई टीचर्स लाइसेंस याफ्ता, अगर उसके पास टीचिंग का लाइसेंस है, प्रेफरेबली तो वो गवर्नमेंट में चला जाएगा, और प्राइवेट सेक्टर में अगर वो मौजूद है तो ये लाजमन ये बाइंडिंग लाई जाएगी कि उसको पहले प्रेफरेंस उसको दिया जाए स्कूल में। अगर लाइसेंस याफ्ता बैठा हुआ है और उसके आप निस्बत जो है आप उसको ले रहे हो जिसकी डिग्री जो है वो लाइफ स्टॉक में है, वेटनरी साइंसेज में है, तो ये बात नहीं बनेगी, क्योंकि इसको लाजमन ये लाया जाएगा, फिर प्रेफरेंस उसको दी जाएगी और उसके पर्सनल प्रिविलेजेस भी स्टेट जो बोर्ड है वो डिसाइड करेगा। इसको ग्रेड 17 इस वक्त इंसेंटिव दिया गया है वो ग्रेड 16 का दिया गया है। तमाम डिपार्टमेंट आहे स्ट्रेंथ आहे मुलाज़िमनि जो तमामु घणी आहे ॿियनि खातनि जी भेट में, तो 90 सेक्टर खां वधीक बजट जेकी आहे उहा तव्हांजी पघारुनि ते ख़र्च थी वञे थी। तालीम ते केतिरो ख़र्च थी सघंदो या वफ़ाक़ी हुकूमत तव्हांजी केतिरी हेल्प करे पई तालीम जी बहितरीअ लाइ, ऐं हीअ जेकी हाणे नए माली साल जी बजट आहे इनमें कहिड़ी तजवीज़ बजट की बात जाए? हमारे लिए देखें, शायद सबसे बड़ा जो चैलेंज रहा इस वक्त इस फ्लड के बाद हमारे कोई 20,000 के स्कूल, करीब स्कूल जो है वो हमारे गुमराह हो गए, कुछ तो बिल्कुल खत्म हो गए स्कूल और कोलैप्स हो गए। बाकी स्कूल जो 13,000 के करीब इस काबिल नहीं रहे कि वहाँ पे हम बच्चों को बिठाने का रिस्क ले सकें। इस हवाले से हमने डोनर्स के साथ भी बातचीत चल भी रही है, कुछ हमें सपोर्ट मिली है, चाइनीज ग्रांट हमें मिली है, यूरोपियन यूनियन से भी हमें ग्रांट मिली है, तो हम 2000 के करीब स्कूल जो है इस वक्त तक हम उठाने के काबिल हो सके हैं कि इस बजट के बाद हम 2000 स्कूल को रिएक्टिवेट कर पाएंगे। मजीद जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं असेंबली के फ्लोर पे ये बात कर चुका हूँ कि ना फकत हमारे सूबे बल्कि दूसरे जो सूबे हैं सिर्फ को छोड़ के उनके साथ भी ये मसला है कि हमारे जो तनख्वाहों और पेंशन का जो स्लेब है वो बढ़ता जा रहा है और आगे चल के सूरत ये होगी कि हम अपने रिसोर्सेज से कल चौक भी नहीं ले पाएंगे। टीचर आपका अवेलेबल होगा, आपके पास ड्रेस नहीं होगी, आपके पास चौक नहीं होगा। इस सवाल से फ्यूचर में हमें जाना पड़ेगा कॉन्ट्रेक्चुअल मॉडल पे, और जो 5 साल तक अगर टीचर्स के पास लाइसेंस है और 5 साल के बाद नहीं हो सकता तो 5 साल तक टीचर का कॉन्ट्रैक्ट भी चल सकता है, उसको अच्छी सैलरी दे के आप उसको रख सकते हैं। और उसमें ये होगा कि इस वक्त अगर हम इस तरह की कोई पेशरफ भी करते हैं तो मुआशरे में बेरोजगारी का ये आलम है
کہ سیکیور جاب کے حوالے سے وہ اتنے خدشات ہیں ان کو کہ کل وہ پریس کلب پہ اور راستوں پہ آ جاتے ہیں کہ یہ آپ ہمارے ساتھ جاتی کریں، مگر سلولی گریجولی ہم اس لیے بات کریں کہ یہ ریلائز کراتے ہوئے ہمیں جانا پڑے گا کانفیکٹ بورڈ. سر یہ بتائیں سر ریفارم سپورٹ یونٹ کی جو رپورٹ ہے سر ریفارم سپورٹ یونٹ دیکھیے ہمارے بچوں میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو سنگاپور ہو، فن لینڈ ہو یا جاپان ہو، ہم اس لیول پہ نہیں لا سکے ہیں، مگر ہمارے اس سلطان میں ہوتے ہوئے بھی ابھی آپ کے پاس پاکستان میں بھی اتنی اسکولوں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں جو آپ کی CSS کر کے آپ کی بیوروکریسی سے لے کے آپ کی پرائیویٹ سیکٹر کو چلا رہے ہیں. سسٹم پہ اور ہمارے معاشرے کے ٹیلنٹ پہ ڈسکس نہیں کرنا ہے. گورنمنٹ کا کام ہے کہ ہم بہتر سے بہتر ان کو جو ہے وہ سہولتیں فراہم کریں، ان کو بیٹر کنڈیشن انوائرمنٹ دیں. ہم گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے. باقی میں کمپیئر تو نہیں کر سکتا کہ ہمارا اس لیول پہ ہے یا نہیں ہے. وہ ڈیفینیٹلی تھرڈ ورلڈ کنٹری اور ہم جو ہے قرضوں تلے دبا ہوا ایک ملک جو ہے وہ اپنی پالیسیز اگر اتنی پروگریسو بتا دیتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، رادر دین کہ اس کے بارے میں کوئی سوال ہوتا ہے. ریفارم سپورٹ یونٹ کی ایک بات کروں جو کوالٹی کی آپ نے یہاں پر بات کی ہے کہ کس طرح سے کوالٹی بہتر ہو سکتی ہے. اور شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا ہے. بٹ دیکھیے آغا خان یونیورسٹی جو کہ آج کے QID یہاں پر ہے، بیسٹ ریسورس جو اویلیبل تھا وہ ہے. دوربین زندگی ٹرسٹ ہیں، باقی یونیورسٹی ساتھ ہیں. میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ ایون جو ہم ماسٹرس پروگرام ڈیزائن کر رہے ہیں جس میں 29 ٹیچرس ٹریننگ کالجز کے بچے ابھی آ کر پڑھ سکیں گے اور دوبارہ اسکول جا سکیں گے. اس میں آکسفورڈ یونیورسٹی نے پارٹنر کیا، یعنی کہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی ہے جو کہ پاکستان میں کسی انسان سے پہلے ایک دفعہ 96 میں شاید نہیں کی، ان سال نے کی تھی، اس کے بعد اب کیا ہے. تو یہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی، آغا یونیورسٹی، دوربین، سارا پرائیویٹ سیکٹر جو کہ ان بچوں کو اپلفٹ کرنا چاہتا ہے وہ کٹے آ گیا ہے. اس سے بہتر سائنٹسٹ آپ کو کوئی مل ہی نہیں سکتے جو لائسنس بنا رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں. ون آف بیسٹ پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ میں سمجھتا ہوں جو آ کے سندھ کے لیے یہ چیز کر رہے ہیں. اور آئی ہوپ یہ سارے پاکستان میں ریپلیکیٹ. شاہ صاحب ہی تمام آپ کی جو ریفارم سپورٹ یونٹ کے حوالے سے جو اس کی رپورٹ ہے، شماری رپورٹ جو ہے، اس میں جو اصلاحات کی بات ہو رہی ہے، آپ ٹیچر لائسنسنگ کی بات کر رہے ہیں. جب تک ایک طالب علم کو اس کے والدین پرائمری اسکولنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جب ان کو ایک بہتر ماحول ایک اسکول کے اندر 21 اسکول ایسے ہیں کراچی میں جس میں چھتیں موجود نہیں ہیں، 600 سے اوپر اسکول ہیں جہاں پر واش روم کی سہولت موجود نہیں ہے. تو جب ایسے ماحول کے اندر والدین بچوں کو اسکول بھیجنے پر آمادہ ہی نہیں ہوں گے تو ٹیچر لائسنسنگ جو ہے وہ سیکنڈ اسٹیپ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جو NGOز ہیں جیسے آغا خان ہے اور جو سہارا ٹرسٹ ہے، زندگی ٹرسٹ ہے، تو یہ تمام ان لوگوں کو، ان NGOز کو آن بورڈ لے کر یہ جو چھوٹے مسائل ہیں، زیادہ بڑے مسائل نہیں ہیں، اگر ان کو ریکٹیفائی کر لیا جائے تو زیادہ بہتر انداز میں میں نے آج تک انفراسٹرکچر کے حوالے سے کبھی بھی ڈیفائڈ نہیں کیا ہے. نہ میں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی عالیشان بلڈنگ ہے اور عمارتیں بنی ہوئی ہیں، میں نے یہ کبھی نہیں کہا ہے. اور میں نے یہ بھی اب ہمیشہ بات رکھی ہے کہ جتنے مسائل ہیں اس میں ہم کتنے اسکول ٹیکل کر سکتے ہیں. 14 ارب کی ہماری ADP کی بجٹ ہے. 14 ارب کو آپ 40,000 سے ڈیوائڈ کریں تو آپ کا کتنا ہر پر اسکول پہ آپ پیسے بچتے ہیں. اس میں آپ اپنے گھر کا مجھے ایک معشوق بنا کے دیں وسیم، میں آپ کو سلام کروں گا. ایک منٹ کمپلیٹ کر دیتے. آپ نے جو جس رپورٹ کی بات کی ہے، میں یہ رپورٹ ہے اگلے سال کی، اور میں نے وہ دیکھا تھا، آپ نے رپورٹ بھی چلائی تھی کہ 65,000 بچے جو ہے وہ اسکول سے نکل گئے. وہ کووڈ کے وقت کی رپورٹ ہے. اس کا کووڈ ختم ہوا تھا، جو امپیکٹ ہوا تھا، اس کے بعد یہ رپورٹ کمپائل ہوئی تھی. اس کے بعد نئے اساتذہ آنے کے بعد یہ تو آپ نے بتایا نہیں اس رپورٹ میں کہ 4 لاکھ بچے ابھی انرول ہوئے ہیں، اسکول کھلے ہیں. یہ بھی خبر تھی، یہ بھی تو اس میں دینے کی ضرورت جاری کرے نا سر. جو 4 لاکھ بچے انرول ہوئے اس کی محکمہ تعلیم رپورٹ جاری کرے کہ وہ ہو چکا ہے. میں اسمبلی کے فلور پہ دے چکا ہوں. اسمبلی کے فلور سے بڑی کوئی رپورٹ نہیں ہوتی ہے. جو جہاں سے بجٹ آتی ہے ہر چیز میں 12 فائل کر چکا ہوں. اگر آپ سجاد، اگر آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہو تو آپ دیکھتے رہے ہیں کہ میں نے بارہا کہا ہے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا سسٹم اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے وہ مکمل دودھ کی ندیاں بہ رہی ہیں اور سب کو جو چائے اور بسکٹ ہمارے اساتذہ کو آفر کر رہے ہیں آفیسرس. میں نے فیلڈ آفیسرس کی کوالٹی پہ ڈسکس کیا ہے. میں نے 12 رپورٹ دی ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے مجھے آپ اطلاع کریں اور اس پہ ایکشن نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. ہم نے ایکشن لیا ہے. ڈیو سسپینڈ ہوئے ہیں اور میں مسلسل یہ کر رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں آپ سبیل پہ جہاں سبیل لگتی ہے وہاں پہ آپ ایک گلاس نہیں بچا سکتے ہیں. 10 روپے کے گلاس کو آپ کو 100 روپے کی زنجیر میں گیٹ کیا ہوا ہے. اس معاشرے کا میں تو ٹھیکہ نہیں لے سکتا. نہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر جگہ آل از رائٹ دیئر.
शाह साहब ज्वाइनिंग के बारे में जहाँ जहाँ भी तकलीफ हो रही है मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ मुझे पता चलता है मैं एक्शन लेता हूँ। शाह साहब जामा मिलिया कॉलेज की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि तोड़फोड़ वहाँ पर काफी हो रही है, आने वाले हफ्तों में इंटर के इम्तिहानात हैं, वालिदैन भी काफी परेशान है, वहाँ बोर्ड भी पड़ा है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहिए? कौन सी जामा मिलिया कॉलेज की तोड़फोड़ की वीडियो है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। तोड़फोड़ किस तरह की हो रही है? कि मतलब वहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है, अंदर विनियमन किया जा रहा है उस बिल्डिंग को, उस हवाले से काफी बात हो रही है। वो मैं समझता हूँ कि ये हमने काफी जगहों पे जहाँ पे काम हमें करना था रेनोवेशन का या वहाँ पे मेंटेनेंस का, वो हमने तदरीसी अमल के दौरान मैंने उनको डायरेक्शन दी थी कि उनको डिस्टर्ब ना करें। आपकी वैकेशन जैसे करीब आएगी तो वैकेशन में आप उस अमल को मुकम्मल कर लें कि अगस्त से कम जो है हमारे बच्चों को तकलीफ ना हो। अगर इसको आप तोड़ कह सकती है, मैं समझ को रेनोवेशन का काम देता हूँ। आप शाह साहब इहो ॿुधाइजो, मैं चेक कर लेता हूँ। शाह साहब आख़िरी सवाल इहो ॿुधाइजो, तमामु सुठो कमु आहे, लाइसेंस हिकिड़ो तमामु सुठो कमु आहे, जेकी पॉलिसियूं ठहियूं उहे बि सुठियूं आहिनि, पर जेके उस्तादनि जूं तंज़ीमूं आहिनि उनखे मञण लाइ तयारु न आहिनि। जीअं बायोमेट्रिक सिस्टम जी ॻाल्हि थी त उन्हनि उस्तादनि रड़ियूं कयूं, वरी उहे एहतजाज कंदा, उहे पघारुनि जे लाइ त एहतजाज कंदा आहिनि, पर उन्हनि कॾहिं इहो एहतजाज न आहे कि स्कूल में बेंचूं कान्हनि, फर्नीचर कोन्हे, उहे जेकॾहिं न मञींदा त उन्हनि जे ख़िलाफ़ कहिड़ो एक्शन थींदो? देखिए मैं आपको बताऊं कि जो असातिज़ा की तंजीमें हैं मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, उनके अपने राइट्स के लिए, अगर वो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं और असातिज़ा की वेलफेयर के लिए वो काम करती है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। शाह साहब ये बताइए, हमने उनको जो उनके मुतालबात थे जायज मुतालबात माने, अगर कोई ऐसी चीज जो मुआशरे के फेवर में हो और हमारे बच्चों के फेवर में हो और असातिज़ा तंजीम को कबूल नहीं है, उसको मैं कबूल करने के लिए तैयार थी। शाह साहब ये बताएं, और उनको भी थोड़ा आप कवरेज कम दे, अगर मुतालबात को देख के फिर आप कवरेज दें तो मुझे खुशी है। शाह साहब ये बताएं, शाह साहब ये बताएं, शाह साहब ये सवाल है कि जो बच्चों को एक सिलसिला चल निकला है बगैर इम्तिहान के बगैर टेस्ट के अपग्रेड करने का, मजबूरियां की कोविड की वजह से 2 दफा बच्चों को अपग्रेड किया गया, इसके बाद जो सैलाब शुरू किया गया उसके बाद भी बच्चों को अपग्रेड किया गया, क्या किसी ने तजिया किया कि ये तसल्सुल चल रहा है, इसको किस तरह मुस्तकबिल प्लानिंग के तहत आगे बढ़ाया जा सके, और फिर ये भी तजिया किया जा रहा है कि बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, क्या वो बच्चे बगैर एग्जाम के जब आप उसको अपग्रेड कर रहे हो उसमें से मयारी बच्चे भी और बगैर किसी मयार के बच्चे वो भी आगे बढ़ रहे हैं, इस पर क्या? अगर इसमें सवाल आपका बड़ा पर्टिनेंट है। लर्निंग लॉसेस जो है वो इस पूरी पैंडेमिक और बाद में ये जो सैलाब आया उसकी वजह से बहुत बच्चे डिस्टर्ब हुए हैं, लर्निंग लॉसेस उनके हुए हैं। जब 20,000 स्कूल ही आपके मखदूश हो जाए तो वहां पे डेफिनेटली बच्चा कहाँ इल्म हासिल कर सकता है। मगर जहां तक बात है बच्चे को अपग्रेड करने की, तो आपको पता है कि दुनिया के जो सिंगापुर से लेके फिनलैंड तक जो है वहां पे 15 साल तक बच्चे का एग्जाम नहीं लिया जाता। वो बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग देते हैं उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप करने के लिए। अगर यहाँ पे बच्चा अपग्रेड होता है, आप मुझे बताएं अगर इंटरमीडिएट में बोर्ड से किसी ने मार्क्स हासिल कर लिए और उसको एडमिशन मिल गई 60% पे मार्क्स, तो उसके हाईएस्ट है। हमारा पेरेंट किस चीज से खुश होता है कि मेरे बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन ली, सेकंड पोजीशन ली। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन का जो चक्कर है हमारे पास, मैं तो इस ओपिनियन का हूं, वो बच्चे को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का शिकार करता है। बाकी जो बच्चे पीछे रह जाते हैं, व्हाट अबाउट दैट, हो सकता है उसमें मैथ के 2 सवाल उसको ना आते हो, बाकी तो जिंदगी के 98 सवाल हल कर सकता है बच्चा, लाइफ के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को वो डील कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, सिविल सिस्टम को रिवाइव करने की जरूरत है। हमने हर चीज को असेसमेंट और एग्जामिनेशन बेस्ड कर दिया है। हमने ये नहीं देखा है कि बच्चा डेली डे बाय डे किस तरह ग्रो कर रहा है या किस तरह ट्रॉमा का शिकार हो रहा है। एक बच्ची का सुसाइड हुआ प्राइवेट स्कूल में हैदराबाद में, बच्ची ने छलांग लगाई, असेस नहीं किया था, पेरेंट्स नहीं किया, वो दबाने के चक्कर में, सारे उसको दबाने के चक्कर में थे, मुआशरा कह रहा था इसको ना उछाला जाए, मगर हमने रियलाइज नहीं किया कि उस बच्ची की बेसिकली उसके पीछे क्या अमल काम कर रहा था। शाह साहब ये बच्चियां उसको डाउट कर रही थी कि तुम जो है वो हम ज्यादा होशियार है, मेरा नंबर फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, तुम्हारा नंबर नहीं आया। तो मैं समझता हूँ लर्निंग लॉसेस हुए, उसको कवर करने के लिए हमने फिर क्वेश्चन आएगा कि गुड टीचर। शाह साहब ये बताएं, शाह साहब अच्छा उस्ताद बच्चे को निकाल सकता है। शाह साहब ये बताएं, शाह साहब ये बताएं, शाह साहब ये बताएं कि शाह साहब वहाँ बच्चे पढ़ाई नहीं जाते, 5,000 वाले बच्चे पढ़ाते, तो उनको आप किस तरह वो एडजस्ट कराएंगे और उनकी तनख्वाह लग गया होगा, जो लाइसेंस लेंगे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे 5,000 में करेंगे। शाह साहब इससे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2001 है। अब ये टीचर्स लाइसेंस की, जब हमारे पास टीचर्स लाइसेंस याफ्ता, लाइसेंस जो जिसका होल्डर, लाइसेंस होल्डर असातिज़ा की अच्छी तादाद आएगी, अगर गवर्नमेंट कैटर नहीं कर सकती तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए हम लॉ में ये लाएंगे कि उनको रेगुलेट करेंगे कि उनको ग्रांटी दी जाए।
पहले प्रायोरिटी उनको दी जाए। जहां तक आपने 5-8 हजार की सवाल किया, तो मैं तो कहता रहा हूँ कि अगर अच्छा उस्ताद हमारे पास मौजूद है तो आप उसको 80 गज के एक घर में या एक फ्लैट पे स्कूल चल रहा है वहां पे क्यों भेजते हो बच्चे को? ये तो सोसाइटी पे डिपेंड करता है। अब आप जितने भी साहब या मैम बैठे हुए हमारे बच्चे को अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते तो एक स्कूल को हम ऑन कर देते। शाह साहब ये बताएं कि आपने जब आपने वजारत संभाली तो अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाया। अभी तो हमें पता नहीं है कि वो पढ़ रही है या स्कूल सरकारी उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये टीचर लाइसेंस जो पॉलिसी है, मेरा ख्याल है कि इससे पहले ये पॉलिसी आनी चाहिए थी कि वज़रा के जो सिंध काबीना के मेंबरान हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में लाजमी तौर पर बिल पास होना चाहिए था। अफसरान के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में उनको पढ़ने के लाजमी कानून पास होना चाहिए था। तो इस पे देखिए, मैं जब मैंने अपनी बच्ची को दाखिल करवाया था तो मैंने ना डिपार्टमेंट में ये लागू किया था, ना अपने कलीग्स को मैंने ये कहा था। मैंने असेंबली में फकत ये कहा था कि जिसका भी जमीन है, क्योंकि मैं कोई नहीं होता कि अगर मैं चाहता हूँ अपनी बच्ची को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाना तो ये मैं एनफोर्स करूँ कि दूसरों के बच्चे भी वहां पे जाए। ये उसका तो पहले पेरेंट को भी छोड़ दे, उस बच्चे की अपनी चॉइस होती है कि बच्चा कहाँ पढ़ना चाहता है। हम बच्चे को भी नहीं कर सकते, ये ह्यूमन राइट्स की भी वायोलेशन है, उन बच्चे की राइट्स की भी वायोलेशन है। जब मैंने करवाया था तो बच्चे को कायल करने में मुझे 3 महीने लगे थे कि तुम वहां पे जाओ, क्योंकि बच्चा जिस एनवायरमेंट में रहता है वो वहीं पे कंफर्टेबल होता है। अब आप कहते हो कि नहीं बड़ा स्कूल बड़ी जबरदस्त है, वो कहता है आई फील कंफर्टेबल विद माय कलीग्स एंड द अदर किड्स। मैं जिस स्कूल में हूँ टीचर और वहां पे कंफर्टेबल हूँ, तो बच्चे को अपनी कंफर्ट लेवल से हटाना भी जाती है, क्योंकि हम अपनी मर्जी इम्पोज करते हैं, क्योंकि सरकार समझता है कि फला स्कूल बेहतर है और फला सिलेबस बेहतर है, ये पढ़ाया जाए। इसलिए पूरी दुनिया में बच्चों को इम्पोज नहीं किया जाता, बच्चों को फ्री छोड़ा जाता है, वो अपनी एक्टिविटी से वो ग्रो करते हैं। बहुत शुक्रिया।